कि ये आप दस सकते कि की हालात सी। बस ये मालिक की रहमत है। जो पहली बार आए थे तुहाडे सामने बड़ा रो रहे थे, नचदियां वा भंगड़ा पांदियां वा किदां वा इन्नियां खुशियां मैनूं देतियां कि मेरे कहंदे माई ने नियाज तैयार की हजूर गौस दी नियाज तैयार की। उसी तरह खुशी दे नाल फकीर ने दसिया कि नियाज देनी है तो माई खुशी दे नाल देई, क्योंकि जदों खुशी नाल इंसान नियाज दिंदा है तो झोलियां खुशी नाल भर जांदियां। सदके जावां मैं गौस दे नाम उतों हुंदी 11वीं पीरां ने पीर दिए, देवे नियाज हर मुश्किल हल होवे ए शान मेरे दस्तगीर दिए। कि जे हजूर दी नियाज देन दे नाल माई दा डुब्बा बेड़ा बनने लग सकता है तो तुहाडे बेड़े भी जरूर बनने लगणगे। बस यकीन चाहिए, विश्वास चाहिए अंदर। और एक गल ये भी तुहानूं कहांगे नियाज बारे कि तुसी जीवन च खर्चे बहुत करदे हो, बोलो करदे हो कि नहीं? और जीवन च घाटा भी तुसी बहुत खादा होएगा, नुकसान भी बहुत झल्लिया होएगा। कदी बिजनेस च नुकसान हो गया, कदी किसी चीज़ में नुकसान हो गया, बोलो हो जाता कि नहीं? कदी बंदा कहता मोबाइल लिया, मोबाइल गुआच गया, मैं फलानी चीज़ लई सी वो चीज़ गुआच गई, मैं गड्डी लई गड्डी का एक्सीडेंट हो गया, शीशा टुट गया, लाइट खराब हो गई। इदां दे नुकसान जीवन च बहुत होंदे, बोलो होंदे है कि नहीं? तुहाडे भी होए होणगे। चलो दसो किहदा किहदा जीवन च नुकसान होया? कदी कुछ ना कुछ नुकसान, कदी सोना गुआच गया या मेरी गड्डी दे टायर फट गए, ये हो गया वो हो गया, मोबाइल डिग पिया, होए नुकसान। और कई बार इदा भी होंदा बंदा किसी के कहण ते किते पैसा ला दिंदा है तो वह पैसा फस जाता है, एजेंटा को फस गया, मेरा जी 5 लाख फस गया एजेंट को, मेरा 5000 फस गया एजेंट को, मेरे रिश्तेदार पैसे लैके मुकर गए, मेरी जमीन च फस गया, कोर्ट कचहरियां च केस चल रहा है। बोलो होंदा कि नहीं? इदा अपनी मर्जी दे नाल या किसी सज्जन मित्र के कहण ते तुसी बहुत जगह अपना पैसा फसाया होएगा, नुकसान झल्लिया होएगा। अपने सज्जन मित्र के कहण ते, किसी रिश्तेदार के कहण ते तुसी बहुत जगह पैसा फसाया होएगा, बहुत नुकसान झल्लिया होएगा। पर असीं एक गल कहांगे, अज साडे कहण ते एक बार हजूर दे नाम की नियाज दे के देख लो, कदी नुकसान होएगा ही नहीं, कदी घाटा होएगा ही नहीं, होर नुकसान झल्ले है। एक बार हजूर दे नाम की नियाज दे के देखो, साडी मन के देख लो। रिश्तेदार दे कहना ते मन लिया, वो फलाना एजेंट बहुत चंगा, बाहर भेज दिंदा, दे दो 10 लाख दे देंदे। आ स्कीम चली है, वो मैंबर बनाने की स्कीम चली है, 10,000 लाना है इत्ते, उत्थे पैसे फसा लेंदे रिश्तेदारां दे कहण ते, बाद चों कहंदे मेरा नुकसान हो गया। पर असीं कहंदे एक बारी साडे कहण ते ही हजूर दे नाम की अज खुशी की नियाज दे के देख लो, तुहाडा कदी घाटा नुकसान होएगा ही नहीं। नियाज दे के फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, नुकसान कदी नहीं। वैसे वो आप दसदे है कि मालको जो पहली बार मैं आई सी तो रोंदी आई सी, कित्थे खड़े अमेरिका वाले, हाँ कहते जो पहली बार आई सी वाकई जो पहली बार आए सी तुहाडे सामने बड़ा रो रहे सी, अपने तकलीफां नूं लैके, दुखां नूं लैके, परेशानियां नूं लैके बड़ा रो रहे सी। उदों पहली बार आए सी दरबार ते, यूट्यूब ते सत्संग सुनते सी। पर हुण जदों हुण आए कुछ दिन पहला जदों मिले सानू आके, कहंदे मालको एक गल दसो, इदां खड़े सी सामने, असीं जदों आए सामने कहंदे मैं किद्दां आवां, नचदियां वा भंगड़ा पांदियां वा किद्दां आवां, इन्नियां खुशियां मैनूं देतियां कि मेरे जीवन चों सारे रोने मुक गए। हुण मैनूं समझ नहीं आती मैं किद्दां खुशी प्रगट करां, इन्नियां खुशियां मैनूं मेरे मालिक ने दित्तियां। कहंदे मैं किद्दां, मैनूं समझ नहीं आती, मैं नचदी आवां भंगड़े पांदी आवां किद्दां आवां। यानी एक बार दरबार ते आया जीव रोंदा, और अज आए दूजी बार ते आप दसदे तुहाडे सामने खड़े है। क्योंकि कुछ चीज़ां होंदियां जदों बंदा अपनी फीलिंग आप बोल के दसदा ना, तो फिर सुनने वाले नूं भी आनंद आता है, और बोलण वाला तो चलो खुशी में दस ही नहीं पाता अपनी जो अंदरलियां खुशियां होंदियां है। क्योंकि खुशियां रहमतां बहुत बड़ियां होंदियां, पर शब्द जिहड़े है ना बंदे नूं कई बार वो शब्द ही नहीं मिल पाते कि किन्हां शब्दां नाल मैं वो खुशी नूं, वो आनंद नूं, वो रहमत नूं बयान करां जो मेरे मालिक ने मेरे ते कीती है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये मालिक की कृपा है, मालिक की बख्शिश है। इसी तरह तुहानूं मालिक होर भी ज़्यादा खुशियां देण, अगली बार नूं होर दुगणियां चौगणियां 10 गुणा ज़्यादा खुशियां लैके आओ तुसीं, ठीक है? तो हमेशा, क्योंकि इंसान अमेरिका होवे, इंडिया होवे, ये पासपोर्ट या वीज़े की लोड़ इंसान के शरीर नूं पैंदी है, उहदी रहमत तां हर जगह साडे नाल ही है ना। तो जिथे याद करोगे मालिक हमेशा तुहाडे नाल है। सो खुश रहो, आने वाला समा होर भी खुशियां भरिया आवे, इदां ही हसदे मुस्कुराते रहो तुसीं, ठीक है? क्योंकि साडी ये कोशिश हुंदी है
कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੱਸਦਾ ਆਵੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਹੁਣੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਬੈਠੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਖੜ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖੜ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ, ਫਲ ਝੋਲੀ ਪਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਪੰਧੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ MRI ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਣਕਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ MRI ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ MRI ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ ਸੁੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ MRI ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਭੇਜਣੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਖੜ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵ ਖੜੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਆਜ਼ ਸੁਖੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ ਵਾਈਫ ਖੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਰਸੋਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਰਸੋਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚ 2 ਰਸੋਲੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਸੋਲੀਆਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਨੀ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਾਲਕ ਆਏ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਰਸੋਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦਸੀਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਿਆ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਰਸੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ
ਦਿਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ इंसान ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, पूरा यकीन होना चाहिए, तो फिर मालिक के घर से बहुत कुछ ले जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।